when I teach, it when I teach, it is not for you. I teach myself also. ಬ್ರದರ್ ಅವರು ಸಹೋದರರು ಉಪದೇಶ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರೀ ನಮಗ್ ಮಾತ್ರ ಉಪದೇಶ ಮಾಡುವುದಲ್ಲ, ತಮಗೂ ತಾವೇ ಉಪದೇಶವನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. I cannot share the name of a person, but see, in my early days, I was mentored by some people, and you can, I don't want to name, but mentored means they are people who taught me many things. ಎಸ್. ಯಾವಾಗ ಬ್ರದರ್ ಅವರು ಹೊಸದಾಗಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ನಂಬಿಕೊಂಡಾಗ ಕೆಲವು ಸಹೋದರರು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಬ್ರದರ್ ಅವರನ್ನ ಉತ್ತೇಜನ ಪಡಿಸಿದರು. ಅವರು ಹೆಸರುಗಳನ್ನ ಹೇಳುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೆನೆಸ್ತಾರೆ. Now, many of the examples I gave where I've seen amazing signs, wonders, and miracles are, and my faith also grew up with these people, with this person particularly, but with this group. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಉತ್ತೇಜನ ಪಡಿಸಿದಂತ ಈ ಒಂದು ತಂಡ ಅಥವಾ ಸಹೋದರರು, ಅವರ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಬ್ರದರ್ ಅವರು ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಕಲ್ತರು ಮತ್ತು ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ನೋಡಿದ್ರು. Now I'm not associated with that group anymore, with those people, because of different, after some time you become big and you start, not ministry, but I do different things. I do on Zoom, they do by actually building, whatever, they go traveling and all that, they physical. ಈಗ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಬ್ರದರ್ ಅವರು ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಯಾವ ಒಂದು ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರೇ ಬೇರೆಯಾದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಬ್ರದರ್ ಅವರು ನಮಗೋಸ್ಕರ ಝೂಮ್ ನಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಅವರು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. So I mean, many times I give you testimonies, it's related to many people like Brother Joachim, but also to this person primarily. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬ್ರದರ್ ಅವರು ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮಗೆ. ಅನೇಕ ಸಾರಿ ಜೋಕಿಮ್ ಬ್ರದರ್ ಅವರ ಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ. I think last Monday, after my teaching on Thanksgiving, I came to know a news. ಕಳೆದ ಸೋಮವಾರ ಸಹೋದರರು ವಾಕ್ಯ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಅವರಿಗೆ ಬಂತು. Now it's early morning, it's 8 o'clock here, Somvar 8 o'clock, so yours is Somvar night. So Somvar is last Monday, right? ಹೌದು. ಲಾಸ್ಟ್ ಸಂಡೇ ಅಂದ್ರೆ ಮಂಡೇ, ನಮಗೀಗ 8 ಗಂಟೆ ಅಲ್ವಾ, ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ 8 ಗಂಟೆ ಸೋಮವಾರ. So what happened was, then I came to know from his wife actually that he has been arrested. ಅವರ ಹೆಂಡತಿಯಿಂದ ಒಂದು ಸಂದೇಶ ಬಂತು, ಈತನನ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. Now you see, it's very, because what I'm teaching has to be practical. That's why I'm telling you this. Okay, we don't teach theory here. This is not a Bible college that you listen to Bible studies and you go someday. I've got to understand the Bible in a practical way. Amen. ನಾವು ಬರೀ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೇಳುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ನಾವು ಸಂದೇಶವನ್ನು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನ ಜೀವಿಸಬೇಕು. ಏನೋ ಒಂದು ಉಪದೇಶ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬ್ರದರ್ ಅವರೇನು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. And this person particularly teaches it in a practical way, like what difference does it make to your life? Apart from your ministry and other people, it is real. The Bible is real and it should make a practical difference into your life. ಬ್ರದರ್ ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಿರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ಉಪದೇಶವನ್ನ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉಪದೇಶ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. That's why I teach, that 12 crore, how did it come? It did come from, they did not collect 1 paisa, yet 12 crore, a whole, this thing had come. Yeah, that whole retreat house had come, 12 crores. ಅನೇಕ ಸಾರಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಬ್ರದರ್ ಈ ಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾರ್ತ್ ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಶಿಬಿರ ಸುಮಾರಾಗಿ 12 ಕೋಟಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಈ ಶಿಬಿರವನ್ನ ಕಟ್ಟಿದ್ರು. ಯಾರು ಅವರಿಗೆ 1 ಪೈಸಾ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಕೇಳಲಿಲ್ಲ, ದೇವರೇ ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. So then after that, many people want in international countries, particularly Goan people have gone to Europe. They got Portuguese passport and have gone to Europe, no? ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗೋವಾ ಪ್ರಜೆಗಳು ಯುರೋಪ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು
ಅವರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹಣವನ್ನ ಕೊಟ್ರು. So he has been going to UK, Dublin, Ireland, France, Switzerland, and all these countries because Goans who settled there with the Portuguese passport call him there because he used to have that retreat in North Goa, remember? So all that background is there. ಇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಈ ಸಹೋದರರು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಯುರೋಪಿಯನ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಈ ಗೋವನ್ಸ್ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರ ಮುಖಾಂತರ ಹಣವನ್ನ ತಂದು ಈ ಶಿಬಿರವನ್ನ ಕಟ್ಟಿದ್ರು. So the way it happened, see, I'm giving you this testimony to show you, that all that I'm teaching, I want to know that all I'm teaching is practical. That's why I'm telling you. And I'm not using name, and I don't want you to use names, but to understand that what we are doing here is a very practical thing, that you will face challenges. It's not like, this is a, praise the Lord and very easy. This is a battle. ಎಸ್ ಎಸ್ ನಾವು ಒಂದು ಆತ್ಮಿಕ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ಏನು ಕ್ರೈಸ್ತ ಜೀವಿತವಂದ್ರೆ ಒಂದು ಬಹಳ ಸುಲಭವಾದಂತ ಜೀವಿತವಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಜೀವಿತವು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಎಲ್ಲ ಖುಷಿಯಿಂದ ಇರುವಂತದ್ದಲ್ಲ. No, there is a time for praising the Lord, thanking and all. We must mean it. But point is, sometimes it doesn't go like a fairy tale, like a beautiful love story. You get big challenges in your life. There is a war going on there. Amen. ನೋಡ್ರಿ, ಅನೇಕ ಸಾರಿ ಸವಾಲುಗಳನ್ನ ಎದುರಿಸ್ತೇವೆ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ನಾವು ಸವಾಲುಗಳು ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತದ್ದಲ್ಲ. ಸವಾಲುಗಳು ಬಂದಾಗ ಮನುಷ್ಯರಾಗಿ ನಾವು ಕುದ್ದಿ ಹೋಗುವುದು ಸಹಜವಾಗ್ತದೆ. So last Monday only, I spoke to his wife because I sent some message that I had not heard from this person. He sends WhatsApp, no? So I had not heard. And so I was asking, so I asked his wife, what's happening? ಪ್ರಶಾಂತ್ ಬ್ರದರ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಈ ವಾರ್ತೆಗಳು ಮುಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣನೇ ಅವರ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಕೆಲವು ಸಂದೇಶಗಳನ್ನ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಮುಖಾಂತರ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸಿ ನಂತರ ದೂರವಾಣಿ ಕರೆಯನ್ನು ಸಹ ಮಾಡಿದ್ರು. See, in Europe, no, he had prayed many people and there were many miracles. ಯುರೋಪ್ನಲ್ಲಿ ಇವರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ಸ್ವಸ್ಥತೆಗಳಾದವು. And sometimes, miracles don't manifest, right? ಕೆಲವೊಂದು Meaning they are there, but not at 100% of the people, but many people were getting healed, but some people the healing did not manifest for whatever reason. ಅನೇಕ ಸಾರಿ ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೀತಾವೆ, ಒಂದೊಂದು ಸಾರಿ ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯಗಳಿದಾವೆ, ಆದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ಸಾರಿ ಕಾರಣಾಂತರಗಳಿಂದ ನಾವು ಅದನ್ನು ನೋಡುವುದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. So some woman who was anyway having very bad complication, he had prayed for. ಒಂದು ಸಾರಿ ಒಂದು ಸ್ತ್ರೀಗೆ ಬಹಳ ತೊಂದರೆಗಳಿತ್ತು, ಈ ಸಹೋದರರು ಅವರಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. But the prayer, her husband got healed, but she did not get healed. ನೋಡ್ರಿ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವ್ರ ಗಂಡನಿಗೆ ಸ್ವಸ್ಥತೆ ಆಯ್ತು, ಆತನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಸ್ವಸ್ಥತೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. At least outwardly, okay? Outwardly she did not get healed. So I don't know, maybe some people have, as I teach, unbelief, right? Some people, whatever reason, some people don't get healed. So one woman did not get healed, her husband even got healed. ಒಂದೊಂದು ಸಾರಿ ಜನರು ಸ್ವಸ್ಥತೆ ಆಗ್ತಾರೆ, ಒಂದೊಂದು ಸಾರಿ ಸ್ವಸ್ಥತೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಜನಗಳು ಕಾರಣ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಂಬದೇ ಇರುವುದರಿಂದ, ಅವಿಶ್ವಾಸ ಇರುವುದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಸ್ಥತೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಆದ್ರೆ ಈ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಗಂಡನಿಗೆ ಸ್ವಸ್ಥತೆ ಆಯ್ತು, ಹೆಂಡತಿಗೆ ಸ್ವಸ್ಥತೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. Now she must have been very sick or something. She died. ಆಕೆ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಂದ ತೀರಿ ಹೋದ್ಲು. So after that prayer and all, he teaches thousands, I mean, if you seen that place in Goa, you could see thousands come every day. He preaches and he teaches and thousands of people are prayed and they get healed, and some don't get their healing at that time. ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವುದಾದರೆ ಆ ಒಂದು ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಜನರು ಬರ್ತಾರೆ. ಸಾವಿರಾರು ಜನರಿಗೆ ಈತನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಉಪದೇಶವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಕೆಲವು ಜನರಿಗೆ ಸ್ವಸ್ಥತೆ ಆಗ್ತದೆ, ಕೆಲವು ಜನರಿಗೆ ಸ್ವಸ್ಥತೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. So after he prayed and she died, the police investigated the case. ಆಕೆ ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ಪೊಲೀಸವರು ಕೇಸನ್ನ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು.
And this was in Europe, huh? This is not India. ಹಾ, ಇದು ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲ, ಯುರೋಪ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತ ಒಂದು ಘಟನೆ. Now, because she died, the police went on investigating this case. ಹಾ, ಆಕೆ ಸತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ಪೊಲೀಸವರು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದರು. Now, they found that when he prayed, there is a belief also, right? So this woman, so they say, stop taking medicine. ಯಾವಾಗ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರೋ ಈ ಸಹೋದರಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತು, ಔಷಧಿಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಡ್ತು. Now, she could have been sick anyway. And she was just hoping medicine. There are many things you don't understand. Okay, though I teach, there are many variables. It's not like a magic, button that I press. There is a button, but there are many effects. No, our unbelief and our some medical reasons also. That person is going to die very quickly. Yes. ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲವೂ ನಡೀತದೆ ಎಂಬುದು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಒಂದೊಂದು ಸಾರಿ ನಡೀತದೆ, ಒಂದೊಂದು ಸಾರಿ ನಡೆಯೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡಿ, ಆ ಸಹೋದರಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಆಯ್ತು, ಸ್ವಸ್ಥತೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಬರೀ ಆತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ನಾವು ಶಾರೀರಿಕವಾಗಿ ಸಹ ನೋಡ್ಬೇಕು. See, because we are learning, that's why all that Jesus did, we did. But even Jesus could not do some mighty miracles in his hometown. ನೋಡಿ, ಎಸ್, ನಾವು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯು ಎಲ್ಲ ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಆದ್ರೆ ಸ್ವಂತ ಊರಲ್ಲಿ ಅವರ ಒಂದು ಅವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಅಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡಲಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. See, it could not be, Avishwas may not be coming from you. It might be coming from your wife or somebody else saying, how can this happen? Please go to the doctor. So you're caught between. Yet you want to believe and get healed. Yet the doctor says, no, you must go for big surgery. Like that, you get a lot of conflicts in this world. No, like a lot of conflicts in this world. ಈ ಒಂದು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅನೇಕ ಹೋರಾಟಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡುವವರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಒಂದೊಂದು ಸಾರಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಅವಿಶ್ವಾಸ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಬೇರೆಯವರ ಅವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಕೆಲವೊಂದು ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡದೇ ಇರಬಹುದು. So the police said that because he prayed, she stopped her medicine, and because she stopped her medicine, she died. ನೋಡ್ರಿ, ಯಾವಾಗ ಈಕೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ಈ ಸಹೋದರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ಔಷಧಿಯನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ಲು. ಯಾವಾಗ ಔಷಧಿಯನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ಲು, ಕಾಯಿಲೆ ಬಹಳ ಗಂಭೀರವಾಯಿತು, ಸತ್ತು ಬಿಟ್ಲು. ಆವಾಗ ಈಗ ಇವ್ರಿಗೆ ಬಂತು, ಇವ್ರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ಆದ್ರಿಂದ ಆಕೆ ಔಷಧಿ ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ. So there was an international warrant on him. ಅಲ್ಲಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯದಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಒತ್ತಡಗಳು ಬಂತು. So what he did was, so they arrested him and they have kept him in jail. ಆತನನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿದರು, ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ, ಸೆರೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದರು. And they are asking for bail. Bail, you pay money to get out of jail, even to get out, not to be free totally. But that means you don't stay in jail, you stay in a house or something. They're asking huge amount of money, big, because this is a foreign country, right? In India, 1 lakh of rupees is too much. There is just nothing. Yes. ಈಗ ಫಾರಿನ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನ ಸೆರೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರು. ಈಗ ಬೇಲಿಂದ ಅವರನ್ನ ಹೊರಗಡೆ ತರಬೇಕಂದ್ರೆ ಆ ದೇಶದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಜಾಸ್ತಿ ದುಡ್ಡು. ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ. That international warrant was played in India. No, you can at least handle it because Indian judges would understand the situation of money. But here is not 1 lakh, huge, many lakhs. And then that he could not afford like that. So he could not get out of jail. So he is in jail now. ಈಗ ಅವರಿಗೆ ಹಣವನ್ನು ಕೊಡಕ್ಕಾಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಲಕ್ಷಾಂತಗಟ್ಟಲೆ ಆಗ್ತದೆ. ಈಗ ಆತನು ಸೆರೆಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. So it's for a murder charge, ಈಗ ಆತನು ಕೊಲೆಗಾರ ನೋಡಿ. So he gets a murder charge because he prayed for somebody. Yes. ಈಗ ಆತನು ಕೊಲೆಗಾರ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬರಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ. He wanted to help her, he wanted to pray and everything, but it was an organized retreat. It was not on the road or some private party. And in spite of that, they are making such a big case against him.
ನೋಡ್ರಿ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆಕೆ ಔಷಧಿಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದನ್ನ ಬಿಟ್ಲು. ಈಗ ಈ ಒಂದು ಆತನ ಮೇಲೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಈ ಒಂದು ಘಟನೆ. You know, so uh, when his wife talked to me about this, of course, that was Monday. Today is Monday. 1 week. This has been holding on my head because of my love for that man. Huh? ಹಾ, ನೋಡಿ ಈಗ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಬ್ರದರ್ ಅವರಿಗೆ ಆತನ ಮೇಲೆ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿ ಇದೆ. ಕಳೆದ 1 ವಾರದಿಂದ ಈ ಸೋಮವಾರದಿಂದ ಈ ಒಂದು ಸೋಮವಾರದವರೆಗೆ ಬ್ರದರ್ ಅವರ ಒಂದು ಮನಸ್ಸು ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. Okay. And let's see. Uh, so this is what I told his wife also now, that look, he has been jailed not because he has done something wrong, like, you know, he has smuggled something, he has killed somebody, he has stolen something, nothing like that, and nothing for himself. ಹಾ, ಅವರ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಬ್ರದರ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಆತನೇನು ಒಂದು ಕೊಲೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಯಾರಿಗೇನು ಮೋಸ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ. So this is when I explained to her that we have to give thanks that the Lord is in the Lord's hands. ನಾನು ಆ ಸಹೋದರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ಇದನ್ನ ನಾವು ದೇವರ ಕೈಗೆ ಒಪ್ಪಿಸ್ಬಿಡೋಣ, ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸ್ತುತಿಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸೋಣ. Okay, so I particularly am reminded, and Pastor Francis, read all of it. Yes. Because it's a longer one. You Yes. read Acts 16 Yes. and verses 20. You'll have to read 4 verses, huh? Okay. 22 till 26, 22 to 27. Read the whole thing. ನಾವು ಈಗ ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು 16ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 22ನೇ ವಚನದಿಂದ ನಾವು ಓದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಫ್ರಮ್ 22 brother. Till 27 you can read. Okay, brother. And Acts 16. Okay. Yes, brother. Oh, yes. ಅಪೊಸ್ತಲ ಕೃತ್ಯಗಳು 16ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 22ನೇ ವಚನದಿಂದ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸಮೂಹವು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕೂಡಿ ಅವರಿಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಎದ್ದಾಗ ನ್ಯಾಯಾಧಿಪತಿಗಳು ಅವರ ವಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಹರಿದು ಅವರನ್ನು ಒಡೆಯುವಂತೆ ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಟ್ಟರು. ಅವರನ್ನು ಬಹಳವಾಗಿ ಒಡಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಅವರನ್ನು ಭದ್ರವಾಗಿ ಕಾಯಬೇಕೆಂದು ಸೆರೆಮನೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿ ಸೆರೆಮನೆಯೊಳಗೆ ಹಾಕಿದರು. ಅವನು ಅಂತ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿ ಅವರನ್ನು ಸೆರೆಯ ಒಳಭಾಗಕ್ಕೆ ದೂಡಿ ಅವರ ಕಾಲಿಗೆ ಕೊಳವನ್ನು ಹಾಕಿ ಬಿಗಿಸಿದನು. ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಪೌಲನು ಸೀಲನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವವರಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತುತಿ ಪದಗಳನ್ನು ಹಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಸೆರೆಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದವರು ಅವುಗಳನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಆಗ ಅಕಸ್ಮಾತ್ತವಾಗಿ ಮಹಾಭೂಕಂಪ ಉಂಟಾಯಿತು. ಸೆರೆಮನೆಯ ಆಸ್ತಿವಾರಗಳು ಕದಲಿದವು. ಅದೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಕದಗಳೆಲ್ಲ ತೆರೆದವು. ಎಲ್ಲರ ಬೇಡಿಗಳು ಕಳಚಿ ಬಿದ್ದವು. ಸೆರೆಮನೆ ಅಧಿಕಾರಿಯು ನಿದ್ದೆಯಿಂದ ಎಚ್ಚೆತ್ತು ಸೆರೆಮನೆಯ ಕದಗಳು ತೆರೆದನ್ನು ಕಂಡು ಸೆರೆಯಲ್ಲಿದ್ದವರನ್ನು ಓಡಿದ್ದಾರೆಂದು ಭಾವಿಸಿ ಕತ್ತಿಯನ್ನು ಹಿರಿದು ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಕೊಂದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದಿದ್ದನು. ಆದರೆ ಪೌಲನು ಮಹಾಧ್ವನಿಯಿಂದ ಕೂಗಿ ಅವನಿಗೆ, ನೀನೇನು ಕೇಡು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಡ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. So let us understand why they did it. Did they do this singing, praising God to escape from the prison? ಇಲ್ಲಿ ಪೌಲರು ಮತ್ತು ಸೀಲರು ಸೆರೆಮನೆಯಿಂದ ಓಡಿ ಹೋಗುವುದಕ್ಕೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸ್ತುತಿಗಳನ್ನು ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಹಾಡಿದರ? No, if they did it to escape, once those things opened, the jails, this thing, what was it? The prison doors opened, no? Or was it jailer was commanded to guard them 22 after they had been flogged, they were door open, everyone's chains. So the chains came out and doors open. If that happened, they would all run away, no? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ನಾವು ಸೆರೆಮನೆಗಳು ತೆರೆಯಲ್ಪಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಎಲ್ಲ ಓಡೋಗ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು. They did not run away, and neither did the other prisoners also. Their chains also came. It was not just Paul and Silas' chains. Everybody's chains came out.
ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಬರೀ ಪೌಲ ಶೀಲರ ಬೇಡಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಕಳಚಲಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರ ಬೇಡಿಗಳು ಕಳಚಿದವು. What it tells us is that praise that they did was not by lips alone. We Hmm. often try to say thank you, Lord, but can you believe in your heart why you're thanking him? Amen. ನಾವು ಕೃತಜ್ಞತಾ ಸ್ತುತಿಗಳನ್ನ ಬರೀ ಬಾಯಿ ಮಾತಿಂದ ಅನೇಕ ಸಾರಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ನಾವು ಹೃದಯದಿಂದ ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತಾ ಸ್ತುತಿಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸುವವರಾಗಿರ್ಬೇಕು. You may use the word praise and thanks, but point is there is a reason for praising and thanking, and if you don't know the reason, it's an empty word. ನಾವು ಕೃತಜ್ಞತಾ ಸ್ತುತಿಗಳನ್ನ ನಾವು ಮನಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಬೇಕು ಹೊರತು ಬರೀ ಬಾಯಿ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಅಥವಾ ಖಾಲಿ ಪದಗಳಿಂದ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ. So an empty word will not have effect. It's like I explained to you, I think last week, that some people just say a single word and healings take place. ಒಂದೊಂದು ಸಾರಿ ಬರೀ ಬಾಯಿ ಮಾತುಗಳಿಂದ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವುದನ್ನ. ಒಂದೊಂದು ಸಾರಿ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದಾಗಲೂ ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ನಡೆಯುವುದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. And some make big speeches and big drama, and the person is not healed also. And like I've seen in demon cases and all, that demon still goes on, and this person is also dancing more than the demon. ನಾವು ಅನೇಕ ಸಾರಿ ನೋಡ್ತೇವೆ, ಒಂದೊಂದು ಸಾರಿ ದೊಡ್ಡದ ಪ್ರಸಂಗಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಏನು ನಡೆಯಲ್ಲ. ಒಂದೊಂದು ಸಾರಿ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. And that's what I explained to you from Romans 10:10, that you must say with your mouth, but also another important thing is believe in your heart. ಆದುದರಿಂದ ಬರೀ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನಂಬುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಬಾಯಿಂದ ನಾವು ಅರಿಕೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. So it was because Paul and Silas really were thanking and praising the Lord that when the gates opened, they didn't even think of running. They were still praising and thanking the Lord. Amen. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ, ಪೌಲ ಶೀಲರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನ ಸ್ತುತಿಗೀತೆಗಳನ್ನ ಆಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೇಡಿಗಳು ಕಳಚಿ ಬಿದ್ದವು. ಅವರು ಓಡೋಗ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು, ಓಡೋಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ಎಡಬಿಡದೆ ದೇವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತಾ ಸ್ತುತಿಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. And so the reason I said praising and thanking God is because you understand that he will somehow, he loves you so much, he will always deliver you from the problem. ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸುವುದರಿಂದ ಹೇಗಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ಕಷ್ಟಗಳಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಪಾರು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆತನು ನಮ್ಮನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. So go to Isaiah chapter 29 verse 13. ಈಗ ನಾವು ಯೆಶಾಯನಿಗೆ ಬರೆದ ಗ್ರಂಥ 29ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 29 ವರ್ಸ್ ಬ್ರದರ್ 13. 29:13ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವುದಾದರೆ, ಹೀಗಿರುವುದರಿಂದ ಕರ್ತನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, ಈ ಜನರು ಬಾಯ ಮಾತಿನಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಸಮಾಪಿಸಿ ಅವರ ತುಟಿಗಳಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ತಮ್ಮ ಹೃದಯವನ್ನು ನನಗೆ ದೂರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಾಯಿಪಾಠವಾಗಿ ಕಲಿತಿರುವ ಮನುಷ್ಯರ ಆಜ್ಞೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಭಯವನ್ನು ಮಾತ್ರ ನನ್ನಲ್ಲಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. And so you have to worship him in truth, not just by empty words, which you don't believe in. ನಾವು ಬರೀ ಬಾಯ ಮಾತಿನಿಂದ ದೇವರನ್ನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಖಾಲಿ ಮಾತುಗಳಿಂದ. ನಾವು ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧನೆಯನ್ನ ಮಾಡುವವರಾಗಿರ್ಬೇಕು. Go to John chapter 24 and is 24 and I think 24. Just go to 24, John 24, 4:24. 4:24. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಬಹಳ ಪರಿಚಯ ಇರುವಂತ ವಾಕ್ಯ. ಯೋಹನ್ನನ ಸುವಾರ್ತೆ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 24ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ನಾವೇನ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ದೇವರು ಆತ್ಮವಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಆತನನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವವರು ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ನಾವು ಆರಾಧಿಸಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ. So it has to be truth. Therefore, that's why understanding why the Bible is very important. Otherwise, one priest was telling me
Oh, no, you have to just believe it. No, you can't believe it. So that belief, that is in the world system. You just believe in something, some nonsense. This is the truth, and that knowing the truth will set you free. ನಾವು ಯಾವಾಗ ಸತ್ಯವನ್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ತೇವೋ ಸತ್ಯವು ನಮ್ಮನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತದೆ. So that's what Jesus says. He didn't say, I will set you free. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ, ದೇವರು ಹೇಳಿಲ್ಲ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. Go to John chapter 8, verse 32. 8:32. ಯೋಹಾನನ ಸುವಾರ್ತೆ 8ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 32ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ನೀವು ಸತ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವಿರಿ, ಆ ಸತ್ಯವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. Okay, so it is all based on Satya. See, the Bible is Satya. If it was not Satya, it was a magic trick, no? We press this button. That's how Satan works, all those magic tricks. No, this is based on a Satya system. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ, ಏನೋ ನಾವು ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಸೇವೆ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಏನೋ ಬೇಗ ನಡೆಯುವಂಥದ್ದಲ್ಲ, ಇದೇನೋ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಮಾಡ್ದಂಗಲ್ಲ. ನಾವು ಸತ್ಯದಿಂದ ಮಾಡುವವರಾಗಿರ್ಬೇಕು. See, somebody gives you money and it's a counterfeit money, fake money, you see sometimes watches and all probably sold in Bangalore or money even they do, which looks exactly like real money. ನಾವು ಒಂದೊಂದು ಸಾರಿ ಕಳ್ಳದ ಹಣವನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಅದು ಅದು ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ, ನಿಜವಾದ ಹಣ ಅಲ್ಲ, ಅದು ನಿಜವಾದ ಹಣ ಈ ತರ ಕಾಣ್ತದೆ. Even diamonds, sometimes they're called artificial diamonds. They are cheap, but they just look exactly like real diamonds. ಒಂದೊಂದು ಸಾರಿ ಈ ಡೈಮಂಡ್ ಅಷ್ಟೇ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಅದು ಒರಿಜಿನಲ್ ತರ ಕಾಣ್ತದೆ, ಆದ್ರೆ ಅದು ಒರಿಜಿನಲ್ ಅಲ್ಲ. But only a very skilled jeweler can look and tell whether this is a real diamond or this is a artificial diamond. ಅದನ್ನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ಇದು ನಿಜವಾದದ್ದು, ಸತ್ಯವಾದದ್ದು ಅಥವಾ ಇದು ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವವರು ಯಾರು, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿರುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ. So the point that God is looking for is when we give thanks, the power in thanks has to be from the bottom of our heart. Okay. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ದೇವರನ್ನ ಸ್ತುತಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದ ಅಂತರಾಳದಿಂದ ಇದು ಬರಬೇಕು, ಬರೀ ಬಾಯಿ ಮಾತಿನಿಂದ ಅಲ್ಲ. See, so the way I sort of studied thanks is by looking at many scriptures on thanks, and it says, it started with what was that? It started with, which I'll repeat, 1 Thessalonians 5:18, which I taught last week. ಕಳೆದ ವಾರ ನಮ್ಮ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಬದವರು 1ನೇ ಥೆಸಲೋನಿಕದ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಿದರು. ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ತುತಿಯಿಂದ ಅದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿರಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ. So you read 1 Thessalonians 5:18, no brother? No brother, I can read brother. I'll read brother. brother. 1ನೇ ಥೆಸಲೋನಿಕೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 18ನೇ ವಚನ, ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿಯೂ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡಿರಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಇದೇ ನಿಮ್ಮ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿರುವ ದೇವರ ಚಿತ್ತವಾಗಿದೆ. Right. So now, then I go and say, what about your prayers? All right. What about your prayers? I mean, what is the key of your prayers? ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಏನಾಗಿದೆ, ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ವಿಷಯವಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ. It is the key of your prayers is Mark 11:25. ಮಾರ್ಕನ ಸುವಾರ್ತೆ 11ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 25ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವುದಾದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಾವು ಮಾಡುವವರಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಮಾರ್ಕನ ಸುವಾರ್ತೆ 25, not 24 brother, I think 24. 8 minute. Okay. 11, yeah. 11:24. ಮಾರ್ಕನ ಸುವಾರ್ತೆ 11:24ನೇ ವಚನ. ಆದ ಕಾರಣ ನಿಮಗೆ ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ,
ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಯಾವುಗಳನ್ನು ಆಶಿಸುತ್ತೀರೋ ಅವು ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಕುವುದೆಂದು ನಂಬಿರಿ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ನೀವು ಹೊಂದುವಿರಿ. So you have to believe that He has already given it to you. ಆ ದೇವರು ಈಗಾಗಲೇ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನಂಬಬೇಕು. Tell me that it comes from relationship. It not comes from, simple things. It comes from your relationship, your trust, your confidence in your relationship with God. ಆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಅದು ಸಾಧ್ಯ? ನಾವು ದೇವರೊಟ್ಟಿಗಿರುವಂತ ಸಂಬಂಧ ಮತ್ತು ದೇವರಲ್ಲಿರುವಂತ ಒಂದು ದೃಢತೆ. Can a child who's going home from school, does he think maybe now today my parents will not give me food, they will send me on the street to beg? ಈಗ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಹೋಗುವಂತ ಮಗು, ನಾನು ಮನೆಗೆ ಹೋದ್ರೆ ನನಗೆ ಊಟ ಸಿಗಲ್ಲ, ಬೀದಿಯಲ್ಲೇ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತದ? Or will they say, oh, when I go home now, I'm hungry after school, but I have to kneel and beg my parents, Father, give me something to eat. I've not eaten. I've worked, and make beautiful prayers. Is that how the child would be? I mean, what is his expectation? ಆ, ಈಗ ಮಗು ಶಾಲೆಯಿಂದ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ತಾಯಿಗೆ ಹೋಗಿ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡ್ಬೇಕಾ? ಅಮ್ಮ, ನನಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸಿವಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ನನಗೆ ಊಟ ಕೊಡಮ್ಮ ಎಂಬುದಾಗಿ ಮಗು ತಾಯಿ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ಬೇಕಾ? ಇಲ್ಲ. We take it so naturally that every parent, when the child comes home, he doesn't say, you can't stay in this house, you have not paid rent. It's like his house only, ಎಸ್. ಈಗ ಒಂದು ಮಗು ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ ತಾಯಿ ಹೇಳಕ್ಕಾಗ್ತದ ಇದು ನಿನ್ ಮನೆ ಎಲ್ಲ ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಡು ಎಂಬುದಾಗಿ? ಇಲ್ಲ. ಅದು ತಾಯಿಯ ಮನೆ ಆದ್ರೂ ಅದು ಮಗು ಮನೆ ಆಗಿದೆ. So please, I don't know, when it comes to God, we think he's if we don't put tithes, if we have not gone to church, if we have not studied the Bible, if we have not, prayed today, he is going to curse us. ನಾವು ಅನೇಕ ಸಾರಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೇವೆ, ಅಯ್ಯೋ ಈಗ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನ ಶಪಿಸ್ತಾನೆ ಅಥವಾ ನಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. I mean, we know how to love our children. He says we know how to give good things, that when he asks for bread, we will not give him some scorpion or something like that. ಬಟ್ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೆ ಈಗ ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವನ್ನ ಕೊಡುವನ? ದೇವರು ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿನ್ನನ್ನು ನನ್ನನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದಂತ ದೇವರು ನಮಗಿನ್ನೆಷ್ಟು ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಬಾರ್ದು? He says that it is possible that even a mother who's breastfeeding a child may forget, because how a mother loves, right? ಎಸ್. ನೋಡ್ರಿ, ಹಾಲು ಕುಡಿಸಿದಂತ ಒಂದು ತಾಯಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಮರಿಬಹುದು. So go to Isaiah 49:15, 49:15. ಯೆಶಾಯನ ಗ್ರಂಥ 44ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ನಾವು ನೋಡೋಣ. ಯೆಶಾಯನ ಗ್ರಂಥ 49 ಬ್ರದರ್, 49 verse 15. 15, 1:5. 1:5. ಓಕೆ ಬ್ರದರ್. ಯೆಶಾಯನ ಗ್ರಂಥ 49:15ನೇ ವಚನ. ತನ್ನ ಗರ್ಭದ ಮಗನ ಮೇಲೆ ಕರುಣಿಸದೆ ಒಬ್ಬ ಹೆಂಗಸು ತನ್ನ ಮೊಲೆ ಕೂಸನ್ನು ಮರೆತಾಳೋ? ಹೌದು, ಅವಳು ಮರೆಯಬಹುದು, ಆದರೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಮರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಆಮೆನ್. Okay, so he's saying that woman can forget. He doesn't say that woman will not forget. That woman, mother may forget, but I will not forget. That means my love far exceeds that woman's love for the child. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ, ಎತ್ತ ತಾಯಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ಮರಿಬಹುದು, ಆದರೆ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನ ಮರೆಯೋದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ. But tell me, do we really believe that scripture? ನಾವು ನಿಜವಾಗಲೂ ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ನಂಬ್ತೇವಾ? See, it looks too hard to believe. Given our experiences in this world, it looks like so many things have gone wrong, no? ಈ ಪ್ರಪಂಚದ ಅನುಭವಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡುವುದಾದರೆ ನಾವು ಇದನ್ನ ನಂಬೋದು ಅಸಾಧ್ಯ. ಹೇಗೆ ತಾಯಿ ಮರೆಯಕ್ಕಾಗ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ.
So how do we, so it comes back, what is our faith in the scripture? ಆದುದರಿಂದ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ ಬಹಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯಾಗಿದೆ. The your thanks is indicating your faith in the promise of God. ಆಮೆನ್. ನಾವು ಯಾವಾಗ ದೇವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸ್ತುತಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇವೋ ದೇವರ ವಾಗ್ದಾನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ ತೋರಿಸಲ್ಪಡ್ತದೆ. It's as much as a child coming from school is guaranteed that when he goes home after school, his mother will have kept milk definitely for him, though it may be in the fridge. ನೋಡ್ರಿ, ಹೇಗೆ ಒಂದು ಮಗು ಶಾಲೆಯಿಂದ ಹೋದಾಗ ತಾಯಿ ಹೇಗೆ ತನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಹಾಲನ್ನು ಎತ್ತಿಟ್ಟಿರ್ತದೋ, ಒಂದು ವೇಳೆ ಅದು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಇರ್ಬೋದು, ಆದ್ರೆ ತಾಯಿ ಮಗನ ಒಂದು ಬರುವಿಕೆಗಾಗಿ ಎದುರು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾಳೆ. It comes from the relationship of so many years. The child has grown up and the love he has seen of the parents. That's why he's able to give thanks. ಈಗ ಆ ಒಂದು ಮಗು ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳನ್ನ ಅಷ್ಟು ಹೊಗಳ್ತದೆ. ಕಾರಣ ಏನಂದರೆ ಆ ಮಗು ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ಬೆಳೆಸಿದ್ರಿಂದ, ಆ ಒಂದು ದೃಢತೆ ಇರುವುದರಿಂದ. So similarly, this all is, we have to understand the key in the whole Bible is we must understand how much God loves us, that he will not forsake us. ಆದುದರಿಂದ ಒಂದನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನ ಎಷ್ಟೋ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನ ಮಾಡುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. And therefore, for example, that's what a prayer is, that when we pray, we have to thank, because we know that he will always have a yes and a amen as long as it is in the right system. That means you're praying correctly. ಆದುದರಿಂದ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತಾ ಸ್ತುತಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಆವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯು ಒಂದು ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. So see how your prayer should be. Just go to Philippians 4:6. ಫಿಲಿಪಿಯದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 6ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವುದಾದರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಹೇಗಿರಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ, ಯಾವ ಸಂಬಂಧವಾಗಿಯೂ ಚಿಂತೆ ಮಾಡದೆ ಸರ್ವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಮುಂದೆ ಕೃತಜ್ಞತಾ ಸ್ತುತಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ವಿಜ್ಞಾಪನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದದನ್ನು ತಿಳಿಯಪಡಿಸಿರಿ. See, so the key there, I'm many things there in that scripture, but the key there is thanksgiving. That means it is your acknowledgement, that thanksgiving, you will not give thanks afterwards. Your thanks is at the time of the prayer that you have received it. ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತಾ ಸ್ತುತಿಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸುವವರಾಗಿರ್ಬೇಕು. See, so that is while everything comes from grace, according to Ephesians 2:8, it requires your faith. ನಾವು ಆ ಎಫೆಸದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ ಪ್ರಕಾರ ಎಲ್ಲವೂ ನಮಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಆದರೆ ಅದನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ್ರೆ ನಂಬಿಕೆ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ. But that faith is like the faith of a child who is sure that he will have food once he goes home today from school. ಆ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ, ಒಂದು ಮಗು ಶಾಲೆಯಿಂದ ಮನೆಗೆ ಹೋದಾಗ ನನಗೆ ಊಟ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. Now go to Colossians 3:15. ಕೊಲೊಸ್ಸೆದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 15ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವುದಾದರೆ, ದೇವರ ಸಮಾಧಾನವು ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಳಲಿ, ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನೀವು ಸಹ ಒಂದೇ ದೇಹವಾಗಿರುವಂತೆ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ, ಇದಲ್ಲದೆ ನೀವು ಕೃತಜ್ಞತೆ ಉಳ್ಳವರಾಗಿರ್ರಿ. See, he's now talking about the peace of Christ. Let me explain what that scripture is saying. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಒಂದು ಸಮಾಧಾನ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಲ್ಪಡ್ತಾ ಇದೆ. See, many times you have a choice, no? Should I? It's like this.
maybe a Hindu may come to your place, okay? I mean, Hindu, born again. And suddenly you're serving, say, many places like Goa and all that, they serve meat or they serve even beef or ಹಾ even pork. ಹಾ ಈಗ ಒಂದೊಂದು ಸಾರಿ ಒಬ್ಬ ಹಿಂದೂ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಥವಾ ಬೀಫು ಅಥವಾ ಒಂದು ಪೋರ್ಕ್ ಅಥವಾ ಹಂದಿ ಮಾಂಸವನ್ನ ಕೊಡಬಹುದು. Now, that's what Bible tells us in Romans, Is it right to eat beef and pork for a Hindu, or I mean, a person like that with a background who's vegetarian? Now suddenly all the people around him, he has accepted Jesus, so he's around with all these Christians, and now they're all eating beef, pork, and everything. And ಹಾ now suddenly he has never even, he's a vegetarian. Now, to be a Christian, it's important that you eat beef and pork. ಈಗ ಒಬ್ಬ ಕ್ರೈಸ್ತನಿಗೆ ಅಥವಾ ಹಿಂದೂ ಕ್ರೈಸ್ತ ಮನೆಗೆ ಹಿಂದೂ ಬಂದಾಗ ಆತನು ದನ ಅಥವಾ ಹಂದಿಯನ್ನು ತಿನ್ನುವುದು ಸರಿನಾ? So what he's saying is, then you check with the Lord, right? You pray. I'm just giving you an example. You pray. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನ ಮಾಡುವವರಾಗಿರ್ಬೇಕು. Okay. So if you feel peace, see, peace is like an umpire. Have all of you are familiar with cricket? ಈಗ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. That word, this word here, where is it? Just one second now. Continue, but being watchful. That watchful word, whatever that word turns out in Greek, it's not, is watching over it, but it is, no. The peace here in Colossians 3:15, that is actually the best word in Greek is umpire. Like we have a cricket umpire, no? Yes. ಇಲ್ಲಿ ಕೊಲೊಸ್ಸೆದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 15ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಈಗ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂಪೈರ್ ಇದಾರಲ್ಲ, ಈ ಸಮಾಧಾನ ಎಂಬ ಪದವು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಅಂಪೈರ್ ಇದಾರಲ್ಲ, ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಔಟ್ ಆದ್ರೆ ಔಟ್ ಅಂತಾರೆ, ಸಿಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. Correct. So the umpire says you are out or not, right? Now the batsman waits and says, "Arey, dekho, humko leg beko LBW hua nahi," but umpire will say out, or umpire will say no, not out. ಈಗ ಅಂಪೈರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಔಟಾ ನಾಟ್ ಔಟಾ ಎಂಬುದಾಗಿ. So similarly, when you pray, one of the things that I have learned is there has to be peace in your heart. ಆಮೆನ್. ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಾನ ಇರಬೇಕು. See, because if you feel condemnation about something, it's probably, my guess is, it's probably Satan who's telling you that. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪು ಅನ್ನೋದಿದ್ರೆ ಅದು ಸೈತಾನನು ಹೇಳುವಂತದಾಗಿದೆ. Because when you pray, you'll always get, if it's peace after you pray, whatever decision you take to eat beef or not to eat beef or pork or vegetarian, if you get peace then it is God's way. If you're just eating it and you're not having peace in your heart, whatever it may be, it is probably Satan who's pressuring you. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾವು ಅದು ಸೈತಾನನಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡವನ್ನ ಹಾಕ್ತಾನೆ. ಇದು ನೀನ್ ತಿನ್ಬೇಕು, ಈ ರೀತಿಯಾದಂತ ಒತ್ತಡವನ್ನ ಸೈತಾನನ ಹಾಕ್ತಾನೆ, ಸಮಾಧಾನ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ. Now the reason is go to Romans. Where is it gone today? Romans chapter 14:23. ರೋಮಪುರದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ 14ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 23ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ, ಸಂಶಯಪಟ್ಟು ಉಣ್ಣುವವನು ದಂಡಿಸಲ್ಪಡುವನು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವನು ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಉಣ್ಣುವುದಿಲ್ಲ, ಯಾವುದಕ್ಕೆ ನಂಬಿಕೆಯ ಆಧಾರವಿಲ್ಲವೋ ಅದು ಪಾಪ. Very interesting. He says what is not correct, no brother? Yes, what is not of faith is sin. That means anything which is not of faith is sin. It doesn't say you shouldn't do. It says it's sin. I thought sin was like adultery, stealing, killing. But he says whatever is not of faith
is sin. I mean, that's shocking. ಎಸ್ ಬ್ರದರ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ, Eh, ನಾವು ಪಾಪ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನೋ ಒಂದು ಕಳ್ತನ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳೋದು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಯಾವುದನ್ನು ನಂಬಿಕೆಗೆ ಆಧಾರವಿಲ್ಲವೋ ಅದು ಪಾಪ ಎಂಬುದಾಗಿ. Okay, can somebody, all of you, you're pastors, okay, and you're like my brothers. It's not like I'm your big teacher or something. We're all equal. Tell me what. Just try and explain. As whoever can try and explain, I just want to hear your view on it. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಸಭಾಪಾಲಕರು ಆಗಿದ್ದೀರಾ ಮತ್ತು ನೀವು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಹೇಳ್ತೀರಾ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಬ್ರದರ್ ಅವರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Yeah, just that verse. What is not of faith is sin. ನೋಡ್ರಿ, ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನ ಹೇಳ್ರಿ. ಈಗ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಓದಿದಿವಲ್ಲ, ಯಾವುದು ನಂಬಿಕೆಗೆ ಆಧಾರವಿಲ್ಲವೋ ಅದು ಪಾಪ ಎಂಬುದಾಗಿ. Yeah. Wait. Is it? What is it? 1 minute. Huh? I'm not. No, brother. It's not 14:23. 1 minute. It's 14:23. What is the name? It is no. Okay. It is 14:23 only. Read Yes, yes. 14:23. ಮತ್ತೊಂದು ಸಾರಿ ಓದ್ತೇನೆ ನೋಡ್ರಿ. ರೋಮಪುರದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ 14ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 23ನೇ ವಚನ. ಸಂಶಯ ಪಟ್ಟು ಉಣ್ಣುವವನು ದಂಡಿಸಲ್ಪಡುವವನು, ಯಾಕಂದರೆ ಅವನು ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಉಣ್ಣುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾವುದಕ್ಕೆ ನಂಬಿಕೆಯು ಆಧಾರವಲ್ಲವೋ ಅದು ಪಾಪ ಎಂಬುದಾಗಿ. Okay. Can somebody try and explain me why this is true? ಇದು ನಿಜ ಎಂಬುದಾಗಿ ಯಾರಾದರೂ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಈ ವಾಕ್ಯದ ಅರ್ಥ ಯಾರಾದರೂ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಿ. Thank you, Jesus. ಹೇಳ್ತೀರಾ ಯಾರಾದರೂ? ನಂಬಿಕೆಗೆ ಆಧಾರ ಇಲ್ಲಿರುವಂತದ್ದು ಪಾಪ. ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇವ್ರು ನಮಗೆಲ್ಲ ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದಾನಲ್ರಿ ದೇವ್ರು. ಆದ್ರೆ ನಾವೇನು ವಾಗ್ದಾನ ನಂಬಿದ್ವಿ. ಯಾವಾಗಲೂ ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದನ್ ದೇವ್ರು ನಮ್ಗೆ. ಆದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದರ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಡಲು ಅವಿಶ್ವಾಸ ಇರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ Pastor Parshuram is telling that God already blessed us. We have to have that faith. When we don't have that faith, which means we are doubting God, and that makes us to commit sin. Okay. The point is, that's right. When you don't have faith, you're doing it that you're not believing God. You said it, right? ಈಗ ನಾವು ಯಾವಾಗ ನಂಬುವುದಿಲ್ಲವೋ ದೇವ್ರ ಮೇಲೆ ಸಂದೇಹ ಪಟ್ಟಂಗೆ ಅಲ್ವಾ? When you have faith, there will be peace in your heart, right? Because you have faith, you believe in something. So if, say, a vegetarian is coming and you give him food and you're non-vegetarian, he says, I don't want to eat it, but I'm fine with Jesus. Maybe I will not join you for your beef and pork, but I'm fine with Jesus. But he's peace with Jesus. It's not peace with your food, not peace with religion. ಇಲ್ಲ ನೋಡ್ತೇವೆ, ಇಲ್ಲಿ ಊಟದ್ದು ಬಹಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಅಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ ಅನ್ನುವುದು ಬಹಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಆಗಿರ್ತದೆ. See, so each one, God wants to be at peace with him at whatever level you want. You want to be vegetarian, be vegetarian. You want to do a particular church. Religion doesn't tell you that. Religion says you have to do this. You have to come for my Bible class. You have to tithe. God is, do the tithing, not 10%, 100% or 0%, whatever you want to do. ನೋಡಿ, ಈ ನಂಬಿಕೆ, ಈ ಮತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಕೆಲವೊಂದು ನಿರ್ಬಂಧನೆಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತದೆ. ನೀನು ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಉದಾಹರಣೆ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಅದು ಇದು ಎಂಬುದಾಗಿ. ಆದರೆ ಅದು ಬೇರೆ, ನಂಬಿಕೆ ಅನ್ನೋದು ಬೇರೆ. So therefore it is always, you need to have, so God can reconcile with you at whatever level you are. It is not, don't feel condemned. I have done this, I've not attended my Monday class and this. God can reconcile with you at whatever level, as long as you study the scriptures, you search the scriptures, and you are at peace in your heart. ಒಂದೊಂದು ಸಾರಿ ನಾವು ಎದುರ್ಕೊಳ್ತೇವೆ, ಅಯ್ಯೋ ಇದೇನಾದ್ರು ಈಗ ಆಗ ಎಂಬುದಾಗಿ.
ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಏನಂದ್ರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಅನ್ನುವುದು ಬಹಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಆಗಿರ್ತದೆ. See, this is a case of Paul when he went to Arabia, and this is, I mean, I'm taking from the readings in Galatians that he's upset and he's firing Peter for making Christianity an extension of Judaism. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಅದನ್ನೇ ಪೇತ್ರನಿಗೂ ಯಾವಾಗ ಈ ಒಂದು ಕ್ರೈಸ್ತತ್ವವನ್ನ ಯೂದತ್ವಕ್ಕೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವು ಕಲ್ತೇವೆ, ಓ ನೀವು ದೇವರು ನಂಬಬೇಕಂದ್ರೆ ಬರೀ ಕೃಪೆ ಅಲ್ಲ, ನೀವು ಸುನ್ನತಿಯನ್ನು ಸಹ ಮಾಡಿಸ್ಕೋಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ. Now look at what Paul is saying. I'm just trying to say why there has to be faith. Okay, so look at what Paul is saying in Galatians 1, chapter 1, verse 8. ಗಲಾತ್ಯದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 8ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಪೌಲನ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? ನಾವು ನಿಮಗೆ ಸಾರಿದ ಸುವಾರ್ತೆಯಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ನಾವೇ ಆಗಲಿ ಪರಲೋಕದಿಂದ ಬಂದ ದೂತನೇ ಆಗಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಾರಿದರೆ ಅವನು ಶಾಪಗ್ರಸ್ತನಾಗಲಿ. So he's saying even curse an angel. Angels are there to protect us. So can he go to the level, Galatians 1:8, to tell us if any other gospel is preached to you? He's telling Peter and the others, to the Galatians, you let that angel even be cursed. ಎಸ್, ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಅವರು ನೋಡ್ರಿ, ಈಗ ದೂತರು ಹಾಕಿರೋದು ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಯೋದಕ್ಕಲ್ವಾ, ಆದರೆ ಈ ಒಂದು ದೂತಗಳು ಬೇರೆ ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಸಾರಿದ್ರು ಅವರು ಶಾಪಗ್ರಸ್ತರು ಎಂಬುದಾಗಿ. Now here are all these Christians, or many of them, like Peter, who have turned around and started teaching a different kind of a gospel, not a gospel of grace, but you have to become Jewish. That means maybe you have to do circumcision, you have to keep the laws, you have to not eat pork and all that. ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ ಪೇತ್ರನು ಸಹ ಒಂದೊಂದ್ಸಾರಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನೋಡ್ರಿ, ನಾವು ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನ ನೀವು ಬರೀ ಸುವಾರ್ತೆ ಅಲ್ಲ, ನೀವು ಸುನ್ನತಿಯನ್ನ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನ ನೀವು ಅನುಸರಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ. And here is Paul coming and saying it's all by grace, it doesn't matter what you do. ಇಲ್ಲಿ ಪೌಲನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನೀವು ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೃಪೆ ಅನ್ನುವುದು ಬಹಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಆಗಿರ್ತದೆ. Now see, that's his faith. That what he's teaching is he's so solid about it. He doesn't look at the religious people and change his doctrine, change his theology. He says the grace, he's so clear. Okay, he's so solid about it. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಇದು ಕೃಪೆ ಅನ್ನುವುದು ಅಷ್ಟು ಬಹಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಆಗಿದೆ. ನಾವು ಬೇರೆ ಏನನ್ನ ಮಾಡುವಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆಯೇ ಇಲ್ಲ. See, it's very easy for us to accept this Galatians 1:8 after 2000 years and after so many Bibles have printed it. 2 ವರ್ಷಗಳಾದ ನಂತರ ಈಗ ಸತ್ಯವೇದವು ಮುದ್ರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ, ಈಗ ಇದು ಬಹಳ ಸುಲಭ ಇದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು. But this was 2000 years ago. How could these early Christians say circumcision, which is the core? He's saying not important, circumcision, no circumcision, it's all by grace. ಇಲ್ಲ ನೋಡ್ತೇವೆ, ಇದು ಎಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಸುನ್ನತಿ ಅನ್ನುವುದು ಬಹಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಅಲ್ಲ, ಕೃಪೆಯಿಂದಲೇ ನಾವು, ಇದು ಕೃಪೆ ಅಲ್ವಾ ಎಂಬುದಾಗಿ. See, that is obviously because he was in Arabia, not in Jerusalem, and he spent time with the Holy Spirit, because nobody was there in Arabia, and no Christians were there in Arabia probably to distract him, to disturb him. ಅರೇಬಿಯಾದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಒಂದು ಕ್ರೈಸ್ತರು ಇರಲಿಲ್ಲ ಈತನನ್ನ ಒಂದು ತೊಂದರೆಯನ್ನ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ. So he got these revelations and he's persuaded, and that is his faith, Paul's faith. ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು ಪೌಲನ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಆಗಿರುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. So that's why in Romans, he now tells us in 14:20, whatever, 23 or 28, that he says, if you don't have faith and you're still doing it, it is like doing sin. ನೀವು ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂತ ನೀವು ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇದು ಪಾಪವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. So that's what the scripture said
that one in Colossians, that you must have, let peace be your empire. ಆದುದರಿಂದ ಕೊಲ್ಲೇಸಿದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸಮಾಧಾನವೆಂಬುದು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಅಂಪೇರ್ ಆಗಿರ್ಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ. And sometimes, the umpire is like a little LBW. You are not sure because both sides are eating you. Okay. It's like both sides are eating you. I mean, sometimes you don't feel like doing it, but then you think if you don't do it, it's a sin. ಒಂದೊಂದು ಸಾರಿ ಅಂಪೇರ್ LBW ಆದ್ರೂ ಒಂದೊಂದು ಸರಿಯಾದ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿಯೂ ಸಹ ಒಂದೊಂದು ಸಾರಿ ಆಗ್ತದೆ. Now, it's happened to me a lot of times. I get pressured previously, not anymore. I train myself by certain ministries and they do that on the television and elsewhere, right? To sow money. ಈಗ ಒಂದೊಂದು ಸಾರಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಟೆಲಿವಿಷನ್ಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನೀವು ಕೊಡ್ರಿ, ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ. And you feel that if you don't sow that money there, you will be cursed. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಶಾಪಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗ್ತೀರಾ ಎಂಬುದಾಗಿ. Please don't pressure people like that. Let them do through the peace of Jesus. ಆದುದರಿಂದ ಈ ರೀತಿಯ ಒತ್ತಡವನ್ನ ನೀವು ಜನಗಳ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ಬೇಡ್ರಿ, ಜನಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಾನವಿರ್ಲಿ. So in those cases, I would somehow feel my heart wasn't there to sow, but on the other way, there was a fear, a condemnation that if I don't sow, maybe I will not get my blessing. Yes. ಒಂದು ನೋಡ್ರಿ, ಆ ಸೇವೆಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಹೆದರಿಕೆ ಇರ್ತದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾದ್ರೂ ಶಾಪ ಬರ್ತದ, ತೊಂದರೆ ಅಪಾಯ ಆಗ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. So there is peace, but there is also some problem with the peace. ನೋಡ್ರಿ, ಸಮಾಧಾನ ಇದೆ, ಸಮಾಧಾನದ ಜೊತೆಗೆ ತೊಂದರೆನೂ ಸಹ ಇದೆ. So you are sure, like I said, okay, that person may say, I don't want to eat beef and pork, and I don't think beef and pork, Jesus says eat beef and pork to be Christian. I will not eat. I will tell people I will remain hungry, but I will not eat your non-vegetarian food. ಈಗ ಜನಗಳು ಹೇಳಕ್ ಆಗ್ತದ, ನನಗೆ ಈ ಒಂದು ಬೀಫ್ ಆಗ್ಲಿ ಪೋರ್ಕ್ ಆಗ್ಲಿ ತಿನ್ನಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಆದ್ರಿಂದ ನಾನು ಉಪವಾಸ ಇರ್ತೀನಿ ಎಂಬುದಾಗಿ. He'll look around and there is no food. And the Christians are looking at him saying, come on, eat this pork. No, what's wrong? Now, Jesus says he's done it, it's okay. But he's not getting peace. When he prays within himself, he's not getting peace. ಇಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಾನ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ. ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ, ಆದ್ರೆ ಸಮಾಧಾನ ಇರೋದಿಲ್ಲ. So if he still eats peace, because the religion people are sort of, the people around him are pressing him, actually it's like going to sin because you don't have peace with God. But the point is, you have to pray about it. ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು, ಸಮಾಧಾನವು ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಬರಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ. Now, when you are divided and you take a decision, whichever way, the umpire, the way you protect yourself is by being thankful to God. ನಾವು ಇದನ್ನ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ದೇವರಿಗೆ ನಾವು ಕೃತಜ್ಞತೆ ಉಳ್ಳವರಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಸಮಾಧಾನ ಎನ್ನುವುದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. So, for example, the thankfulness would be because, Lord, I'm not having peace in my heart. You're telling me I should have peace, but everybody else is saying beef and pork is to be eaten to be Christian. I just came because I love Jesus. I didn't come to eat pork here. So, but as long as he says it now, he's feeling condemned. But then he says, thank you, Father. I will follow this scripture which says there has to be peace in my heart when I do this. ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ? ಅನೇಕ ಸಾರಿ ಸಮಾಧಾನವನ್ನ ಕಳ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಆದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ದೇವರೇ, ಇದನ್ನ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನಪ್ಪ, ನನಗೆ ಸಮಾಧಾನವನ್ನ ದಯಪಾಲಿಸು ಎಂಬುದಾಗಿ. See, so I want to tell you, many religions, not Hindu, but I know Islam, they sort of say you have to do this, you have to do this. Christianity, it's all about relationship with our Father in heaven. ನಾವು ಅನೇಕ ಸಾರಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಅದು ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇದು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ. ಆದರೆ ಕ್ರೈಸ್ತತ್ವದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಏನಂದ್ರೆ ದೇವರೊಟ್ಟಿಗಿರುವಂತ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸಂಬಂಧ. If there's anything to be done,
any sin to be cleaned, Jesus is the one who paid for the sin, and there is no more sin left. ಆಮೆನ್. ಯೇಸು ದೇವರು ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನ್ನು ತೊಳೆದಿರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪಾಪವೂ ಇಲ್ಲ. Okay, brothers, thank you. And today in communion, Yes. Pastor, Yes. please let us remember my dear brother who is in jail. ಓಕೆ ಬ್ರದರ್. ದಯಮಾಡಿ ಈ ದಿನ ನಾವು ಕರ್ತನ ಭೋಜನವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಬ್ರದರ್ ಸಹೋದರರು ಜೈಲಿನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ದೇವರು ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ ಒಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ಕೊಡುವ ಹಾಗೆ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡೋಣ. I've told you these things. Yeah, I've told you these things because I'm teaching you. This is not for gossip or for word talking. This happened, that happened. That's different. But because I was making a point about Thanksgiving and about challenges in this world, that we have challenges with the Bible and with everything. So it's not, Christianity is not that clear cut in a way, do this, don't do that. It is, you have to always consult God on this. Yes. So ಬ್ರದರ್ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಹಿಂಗಾಯ್ತು ಹೋಗಿ ಹೇಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲ. ಬ್ರದರ್ ಅವ್ರನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕ್ರೈಸ್ತ ಜೀವಿತವು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕದಿಂದ ಕೂಡಿರ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲವೂ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇರ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೆನೆಸಬಾರ್ದು. Okay, brother, please go ahead. ಯಾರು ಜಗದೀಶ್ ಪಾಸ್ಟ್ರೆ? ಪಾಸ್ಟರ್, ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಇವತ್ತು ಪುಂಡ್ಲಿಕ್ ಅವ್ರು ಇದ್ರು, ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ಅವ್ರೇನೋ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಇದಾರಂತೆ. ಜಾಕೋಬ್ ಪಾಸ್ಟರ್ ರೆಡಿನಾ? ನನಗೆ ಹೇಳಿಲ್ಲಲ್ರಿ ನೀವು. ಇಲ್ಲ ಈಗ ಅವ್ರಿಲ್ಲ, ಯಾರಾದ್ರೂ ರೆಡಿ ಇದ್ರೆ ನೀವೇ ಮಾಡಿ. ಜಗದೀಶ್ ಗೋಕಾಕ್ ಪಾಸ್ಟರ್. ನಾನು ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ ಪಾಸ್ಟರ್, ಮಾಡ್ಬಿಡ್ರಿ ಬೇರೆ ಯಾರು. ಓಕೆ, ನಾನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯು ಆ ರಾತ್ರಿ ಹಿಡಿದುಕೊಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಇದು ನನ್ನ ದೇಹ, ನಿಮಗಾಗಿ ಮುರಿಯಲ್ಪಡುವಂತ ದೇಹ, ಇದನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ನನ್ನನ್ನು ಜ್ಞಾಪಿಸಿಕೊಳ್ಳ್ರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ದೇವರೇ ಸ್ವಾಮಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಬ್ರದರ್ ಅವರ ಸಹೋದರರು ಜೈಲಿನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಸ್ವಾಮಿ, ಅವರಿಗೆ ನಿನ್ನ ಒಂದು ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಕೊಡು ಸ್ವಾಮಿ. ಈ ಸುಂದರವಾದ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ, ನೀನು ಸಮಾಧಾನದ ಪ್ರಭು ಸ್ವಾಮಿ, ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ನಮಗೆ ಕೊಡು ಸ್ವಾಮಿ ಕರ್ತನೆ. ದೇವರೇ, ಇದು ಬರೀ ರೊಟ್ಟಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ, ಇದು ನಿನ್ನ ದೇಹ ಸ್ವಾಮಿ. ಈ ನಿನ್ನ ದೇಹದಿಂದ ಸ್ವಾಮಿ ನಮಗೆ ಗುಣಗಳಾಗಿದೆ ಸ್ವಾಮಿ, ನಿನ್ನ ಬಾಸುಂಡೆಗಳಿಂದ ನಮಗೆ ಗುಣವಾಗಿದೆ ಸ್ವಾಮಿ. ದೇವರೇ, ಇದನ್ನು ನಾವು ಸೇವಿಸುವಾಗ ನಮಗೆ ಸ್ವಸ್ಥತೆಯನ್ನು ಕೊಡು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆ ಸೆರೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಜೈಲಿರುವಂಥ ಸಹೋದರನ್ನು ಸಹ ನಾವು ನೆನಪಿಸ್ತೇವೆ, ಅವರ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಸಹ ನಾವು ನೆನಪಿಸ್ತೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಲೆಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಪಾರ್ಟ್. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯು ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ದ್ರಾಕ್ಷಾರಸವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಆತನು ಹೇಳಿದ ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ, ಇದು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಸುರಿಸಲ್ಪಡುವಂತ ಒಂದು ರಕ್ತ. ಈ ರಕ್ತದಿಂದ ನಿಮಗೇನಾಗ್ತದೆ? ರಕ್ಷಣೆ ಆಗ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಸಿಗ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರು ಹೇಳಿದರು. ನಾವು ದ್ರಾಕ್ಷಾರಸಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ನಮ್ಮನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸುವ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವರ್ಗೀಯ ತಂದೆ ಆ ದೇವರ ಸ್ವಾಮಿ, ಆ ಶಿಲುಬೆ ಮೇಲೆ ಸ್ವಾಮಿ ನಿನ್ನ ರಕ್ತವನ್ನು ಸುರಿಸಿದ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಸ್ವಾಮಿ, ಈ ದಿನ ನಾವು ಪಾಪಿಗಳಾಗಿ ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ. ಆದರೆ ಸ್ವಾಮಿ, ಈ ನಿನ್ನ ಮಹಾ ರಕ್ತದಿಂದ ಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನ್ನು ತೊಳೆದು ನಮಗೆ ಹೊಸ ಜೀವನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಒಂದು ಕುಟುಂಬವಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನೀನು ಮಾಡಿದೆಯಾ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಿನಗೆ ವಂದನೆಗಳು ಸ್ವಾಮಿ. ದೇವರೇ, ಮತ್ತೊಂದು ಆವತ್ತೆ ಸ್ವಾಮಿ ಸಹೋದರರಿಗಾಗಿ, ಪ್ರಶಾಂತ್ ಬ್ರದರ್ಗಾಗಿ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ. ನಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸು ಸ್ವಾಮಿ, ಬಲಪಡಿಸು ಸ್ವಾಮಿ. ಆಮೇನ್, ಆಮೇನ್. Let's take part. Yeah, thank you. ದೇವರು ನಮ್ಮ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಯನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ. ದೇವರು ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡಲಿ. ಬಹಳ ಸಂತೋಷ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಬ್ರದರ್ ಫಾರ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ವರ್ಡ್.
I pray that Okay, brother. we all will experience the peace of God in our hearts, brother. Amen, brother. Okay. Amen. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪಾಸ್ಟರ್. ರೇ ದ್ರಾಕ್ಷಾರಸಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾನ್ ಸಿದ್ಧತೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ನೀವೇನ್ ಪಾಸ್ಟರ್ಗಳ ಏನ್ ನೀವು? ಅದಕ್ಕೇನು ಹೆಸರು ಮೊದಲೇ ಹಾಕ್ಬೇಕಾ? ಏನು ರೊಟ್ಟಿ ತಗೊಂಡು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ನಿಮಗೆ? ಅರೆ ಮಾರೇ ಛೇ, ಏನಪ್ಪ ಇಷ್ಟು? ಅದು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಬ್ರದರ್ ಇದಾರೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಯಾರು ಒಬ್ರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಬೇಕು ತಾನೆ? ಅಲ್ಲ, ಪುಂಡಲಿಕ್ಕು ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡೋರು ಯಾಕೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಜಗದೀಶ್ ಪಾಸ್ಟರ್ ನಿಮಗೆ ಮೊದಲೇ? ಪಾಸ್ಟರ್ ಕೊನೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಪಾಸ್ಟರ್. ಹಾ ಹಾ ಇಲ್ಲ, ಕನಿಷ್ಠ ಯಾರಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಜಗದೀಶ್ ಪಾಸ್ಟರ್ ನೀವಾರು ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಪ್ರಶಾಂತ್ ಬ್ರದರ್ ಆನ್ಲೈನ್ ನಲ್ಲಿ ಇದಾರೆ, ನೀವ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತಾರೆ, ಅವ್ರು ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತಾರೆ, ನಾವು ಸಿದ್ಧತೆ ಅಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಜಾರಾಗಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ? ಈಗ ಮನೋಜ್ ಪಾಸ್ಟರ್ ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ. ಹಾ, ನನಗೆ ಅನುಮಾನ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಿದಾರ ಏನ ಅಂತ. ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯಸಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ? ಇದು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದೆಯೇ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಮುಖ್ಯ. ದಯಮಾಡಿ. ಹಾ ಪಾಸ್ಟರ್ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿ ಬಂದೆ, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲ ಪಾಸ್ಟರ್, ನಾನು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತಂದಿಲ್ಲ ನಾನು. ಜಗದೀಶ್ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಡಿ, ಯಾರು ಮಿಸ್ ಆದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ನೀವೇನ್ ಮಾಡಿ, ಮೊದಲು ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ರಿ ಯಾರಿಗಾದ್ರು, ಒಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪುಂಡಲಿಕ್ ಅವ್ರಿಲ್ಲ ನೀವು ಲೀಡ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಬ್ರದರ್ದೇ ನನಗೆ ಚಿಂತೆ ಆಗಿದ್ದು, ಅವ್ರು ಏನ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ದು, ಇವ್ರೇನಪ್ಪ ಯಾರು ಸಿದ್ಧತೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪಾಪ ಬಹಳ ಬೇಸರ ಆಗ್ತಾರ ಅವರು. ಅದನ್ನ ಈಗ ಏನಾದ್ರು ಮನೋಜ್ ಪಾಸ್ಟರ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ನ ಮುಗೀತು. ಈ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಾರ ಕ್ಲಾಸ್, ನೀವೆಲ್ಲ ದಾಂಡೇಲಿಗೆ ಬರ್ಬೇಕು ಕ್ಲಾಸಿಗೆ. ಹಾ, ಓಕೆ, ಗುಡ್ ನೈಟ್.